Hi friends, welcome to Land Brothers Media. We NEET Physics lecture series start. We include chapter wise concept, important equations, questions, previous NEET questions, sample questions. Our topic is thermodynamics chapter. Topic thermodynamic process. Important. Look, thermodynamic process isobaric. Isobaric is pressure constant. Pressure number of moles constant. General equation PV equal to nRT. PV equal to nRT. This equation P constant, N constant. Constant P constant, N constant. Variable all P divided all is equal to nRT by P. This equation right hand side N constant R universal gas constant. That is constant P isobaric constant. Parallel constant N R P constant. Back temperature. That is all is equal to constant temperature. Meaning all in temperature depend directly proportional. And I got a moon graph. One PV graph. All in good pressure constant. Pressure constant. All increase in pressure constant. Pressure temperature graph. Same temperature pressure pressure constant. Isobaric. All in temperature graph. All in is directly proportional temperature. Isobaric. Directly straight line. What is slope? Slope slope general formula tan theta. Tan theta. This tan theta tan theta opposite adjacent. Y axis divided by x axis. Y axis volume. Y axis volume divided by x axis temperature. Now, this equation this temperature this equation this temperature V by T is equal to NR by P. NR by P. V by T is tan theta. Tan theta is slope. Our slope R equal NR by P equal. V by T is slope. V by T R equal NR by P equal. Isobaric angle VT graph straight line or slope NR by P. North the slope NR by P slope tan theta. N constant. Slope depends on pressure. Pressure constant. Slope and pressure inversely proportional. Slope and pressure inversely proportional. And the meaning pressure slope and angle graph theta 1 pressure P1 theta 2 pressure P2. VT graph VT graph. Question is pressure greater. Equation pressure angle 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 theta 1 angle theta 1 angle pressure isobaric process definition thermodynamic process definition and the main equation graph slope work formula. Work thermodynamic work general formula pressure into change in volume P into delta V. NR delta T PV equal to nRT. This change change. Volume change temperature change. Change P delta V nRT into change delta T. PV P delta V R equal NR delta T equal. This is isobaric work done formula. Ini isobaric.
ഐസോകോറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓളിയവും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും കോൺസ്റ്റന്റ്. എല്ലാ കേസിലും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഐസോകോറിക് എന്ന് എന്തായിരിക്കും? ഓളിയം കോൺസ്റ്റന്റ്. നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും എടുത്തിരുന്നു, സെയിം ഇക്വേഷൻ പി വി ഈക്വൽ ടു NRT. അപ്പൊ അവിടുത്തെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ആണ് വേരിയബിൾ. പി കാണുക, വി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി? NRT ബൈ വി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നും ആറും വിയും കോൺസ്റ്റന്റ്, അപ്പം പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും എന്താണ്? ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ഗ്രാഫ്. ഒന്ന് പി വി ഗ്രാഫ്. എന്താണ്? ഓളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ? പ്രഷർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഓളിയം എന്ത് തന്നെയാണ്? കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓളിയത്തിന് മാറ്റമില്ല. അടുത്ത് ഓളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാഫ്. അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ ഓളിയത്തിന് എന്തില്ല? ചേഞ്ച് ഇല്ല, ഓളിയം കോൺസ്റ്റന്റ്. അടുത്ത് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാഫ്. ഇതാ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്, എന്തായിരിക്കും? സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സ്ലോപ്പ് വന്നു, തീറ്റ. സ്ലോപ്പ് അങ്ങനെ കാണുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ y ആക്സിസ് ഡിവൈഡ് ബൈ x ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ p ബൈ t. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ t എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? p ബൈ t. ഈ t ഇങ്ങ് വന്നേ, ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? NR ബൈ v. അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് NR ബൈ v. ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NR ബൈ എന്താണ്? v ആണ്. ഇനി വർക്ക് എങ്ങനെ കാണും? വർക്കുള്ള ജനറൽ ഫോമിൽ എന്താ? നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പ്രഷർ ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ ഓളിയം. ഐസോകോറിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓളിയം എന്തെന്നാ പഠിച്ച? കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഓളിയം കോൺസ്റ്റന്റ്, ഓളിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല. അപ്പൊ ഡെൽറ്റ വി എത്ര? 0. ഡെൽറ്റ വി 0 ആകുമ്പോൾ വർക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അപ്പം മറന്നുപോലെ ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സിലെ വർക്ക് ഡൺ എത്രയാണ്? 0 ആണ്. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. അതായത് ഡിഫറന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലെ പ്രഷർ ഓളിയം ഗ്രാഫ് തന്നിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ഇതിലെ മൂന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ഈ ഗ്രാഫിൽ, T1, T2, T3. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഇതിൽ ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് ചോദിക്കും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കും? നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PV, അതായത് പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഓളിയം ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാ പഠിച്ചത്. PV ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ്? NRT. N ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല, R ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. ഇവിടെ Tയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോ കർവ് ഓരോ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയും T നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ ഒറിജിൻ നിന്നുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പിയുടെയും വിയുടെ വാല്യൂ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത്. പിയുടെയും വിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു, ഈ പോയിന്റ് എടുത്തു. ഈ പോയിന്റില് ഒരു പിയും കാണും ഒരു വിയും കാണും. ഞാൻ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു. ഇതാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതാണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നു, പി ഇൻറ്റു വി, എ കോൺസ്റ്റന്റ് NRT കിട്ടും. അടുത്ത് ഈ പോയിന്റ് എടുത്തു, ഇവിടെ ഒരു പി ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു വി ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ പോയിന്റിനേക്കാൾ കൂടിയ വാല്യൂയാണ് ഈ പോയിന്റ് വരുന്നത് പ്രഷറിനും ഓളിയത്തിലും. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു, അത് മറ്റൊരു ഡയഗ്രാം കേട്ടാ. അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു, ഈ പോയിന്റിൽ പ്രഷർ ഓളിയം എന്താണ്? കൂടുതലാണ്. അപ്പം ദൂരെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്തോറും പ്രഷറിന്റെയും ഓളിയത്തിന്റെ വാല്യൂ കൂടി വരും. അപ്പൊ പി ഇൻറ്റു വി എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. പ്രഷറും കൂടുന്നു, ഓളിയം കൂടുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം പി വി പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NRT എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഏത് ഡയഗ്രാം എടുത്താലും N ആറും മാറില്ല. ഇവിടെ ആരാ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ടെമ്പറേച്ചറാണ് മാറുന്നത്. അപ്പം ഇതും കൂടുന്നു, ഇതും കൂടുന്നു. അപ്പം പ്രോഡക്റ്റും കൂടെയല്ലേ ഇത്, ഈ വാല്യൂ കൂടുന്നു. ഈ വാല്യൂ കൂടണമെങ്കിൽ ആര് കൂടണം? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടണം. അതുകൊണ്ട് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാ? T3 ആണ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് T2, അതിനാല വരുന്നത് T1. ഇനി ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഐസോതെർമൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും, അതൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താണ് സ്ലോപ്പ്? ഐസോതെർമലിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -P/V ആണ്. -P/V. പിന്നെ അതിന്റെ വർക്ക് എങ്ങനെ കാണും? W is equal to, നിങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത വർക്കിനാണ്. W is equal to 2.303 NRT log V2/V1. V2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഓളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനിഷ്യൽ ഓളിയം. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രഷറിൽ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായി മാറും? P1/P2 ആയി മാറും. അതെന്തുകൊണ്ടാ? ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്രഷർ ഓളിയം ഏത് പ്രൊപ്പോർഷനാ? ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അപ്പൊ എന്താ ഇത് രണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. ഇവിടെ V2 അല്ലേ, ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് V2 വരുന്നത്, മറ്റേ P2 ഇവിടെ വരും, ഡിനോമിനേറ്റർ വരും. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇൻവേഴ്സ്ലി ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബൾക്ക്, അതായത് ഐസോതെർമൽ ബൾക്ക് മോഡുലസ്. ഐസോതെർമൽ ബൾക്ക് മോഡുലസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആണ്. അതുപോലെ നമ്മളെ കംപ്രസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൾക്ക് മോഡുലസിന്റെ റെസിപ്രോക്കലിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് കംപ്രസബിലിറ്റി. മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. കംപ്രസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൾക്ക് മോഡുലസിന്റെ എന്താണ്?
റെസിപ്രോക്കൽ ആണ്. അപ്പം ഈ ബൾക്ക് മോളസ് ആർക്ക് ഈക്വല? പ്രഷർ ഈക്വലി. കംപ്രസിബിലിറ്റി എങ്ങനെ കാണാം? 1/p എന്നും കാണാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കാം, ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്രാഫ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ബൾക്ക് മോഡുലസും പ്രഷറിന്റെയും ഗ്രാഫ്. രണ്ടും ഈക്വൽ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? അപ്പം പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ആരും കൂടും? ബൾക്ക് മോഡുലസും കൂടും. ഇനി 1/p ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ 1/p ആണെങ്കിൽ ആ 1/p ആർക്ക് ഈക്വല? കെക്ക് ഈക്വല അല്ലേ? കെ അല്ലേ? കംപ്രസിബിലിറ്റി അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ കെയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? രണ്ട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനാ. ഒരാൾ കൂടിയാൽ മറ്റാൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ കെയുടെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആര് കുറയുന്നു? ബി കുറയുന്നു. ഇതാണ് രണ്ട് ഗ്രാഫ്. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്. നാലാമത്തെ പ്രോസസ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്. പക്ഷെ അത് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ലോ കൂടെ അറിയണം. തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ പ്രധാന ലോ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. അപ്പൊ ഈ ലോ പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാനൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക്, ഒരു ഗ്യാസിലേക്ക് കുറച്ച് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ആ ഹീറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, സ്വന്തം ഇന്റേണൽ എനർജി കൂട്ടാൻ നോക്കും, ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഒന്നുകിൽ കൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കും. ജനറൽ ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ നോക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് ഇന്റേണൽ എനർജി കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പം ഡെൽറ്റ ക്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഹീറ്റ് ആണ്. ഒന്നെന്താണ്? ഇന്റേണൽ എനർജി കൂട്ടി, ബാക്കി എന്ത് ചെയ്തു? വർക്ക് ചെയ്തു. ഇതാണ് മാത്തമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു. അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എങ്ങനെ കാണും? നേരത്തെ പറഞ്ഞു, തെർമോഡൈനാമിക് വർക്ക് കാണുന്നത് P × ഡെൽറ്റ വി. ഇനി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയെ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓർത്തിരിക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ ഓരോ ടൈം നോക്കണം. ഒന്ന് സൈൻ കൺവെർഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ ഹീറ്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഗ്യാസിന് ഹീറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഗ്യാസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗ്യാസിന് ഹീറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ്. ഇനി ഗ്യാസിന് ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഹീറ്റ് നഷ്ടം വന്നാൽ അത് നെഗറ്റീവ്. ഇനി വർക്കിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ, എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഗ്യാസ്. എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്. അടുത്ത് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ ഗ്യാസ്. എന്താണ്? നെഗറ്റീവ്. അപ്പം വർക്ക് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഗ്യാസ്. വർക്ക് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കംപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ ഗ്യാസ്. ഇനി ഡെൽറ്റ യുവിന്റെ കേസ്, ഇന്റേണൽ എനർജി നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും സം ആണ് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ പറയുമ്പോൾ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആർക്ക് ഈക്വൽ ആണ്? കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റേണൽ എനർജി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളെ മാത്രമാണ്. ആരെയാ? ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ ഇന്റേണൽ എനർജി പോസിറ്റീവ്, ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ എനർജി നെഗറ്റീവ്. ഇനി ഇന്റേണൽ എനർജി കാണാൻ ഫോർമുലയാണ്, ഇതിവിടെ പഠിക്കുന്നതല്ല, കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വന്നത് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്ന് കാണാതെ പഠിക്കുക. അപ്പം നമ്മളെ ഇന്റേണൽ എനർജി കാണാൻ ഫോർമുല F/2 NR ഡെൽറ്റ ടി. എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഒരു വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്കുമാണ്. ഞാൻ എടുത്തുതരാം. കൈനറ്റിക് തിയറി പറയുമ്പോഴേക്കും അത് പറയാം, എന്താണ് എഫ് എന്നുള്ളത് പറയാം. അപ്പൊ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓർത്തിരിക്കുക, NR ഡെൽറ്റ ടി. അപ്പൊ എങ്ങനെ കാണാം? നേരത്തെ പറഞ്ഞു NR ഡെൽറ്റ ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞു? ഈക്വൽ ടു F/2 × P2V2 മൈനസ് P1 P1. അതെങ്ങനെയാ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായി മാറിയത്? നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് PV is equal to NRT. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ 1 കൊടുത്ത് എവിടെ എന്ത് കൊടുക്കും? 1. അതുപോലെ P2V2 ആണ് ഇവിടെ എന്താണ്? NRT2. ഇവിടെ ഞാൻ ചേഞ്ച് അല്ലേ കാണുന്നത്? ചേഞ്ച് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാണും? ഇതാ മൈനസ് ചെയ്യാം. മൈനസ് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത്? NRT2 മൈനസ് എന്താണ്? NRT1. ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത്? P2V2 മൈനസ് എന്താണ്? P1 V1. ഇവിടുന്ന് NR കോമൺ എടുത്തു. P2V2 മൈനസ് P1 V1 ഈക്വൽ ടു NR കോമൺ. ബാക്കി എന്താ? T2 മൈനസ് T1. അതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ, ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പം NR ഡെൽറ്റ ടിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് എന്ത് കൊടുത്തത്? P2V2 മൈനസ് P1 V1. അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ്. അതൊരു ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അത് പറഞ്ഞുതരാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൂടെ ഉള്ള കോഴ്സ് ആണ് പോളിട്രോപ്പിക്. ഈ പോളിട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോമുല ആണെങ്കിൽ
പി വി റേസ് ടു എക്സ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഈ ഫോമിൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ എന്താണ് പോളിട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയാം. ഇതിനെ ഓരോ ഐസോതെർമലായിട്ടും അഡിയബാറ്റിക് ആയിട്ടും ഐസോബാറിക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മതി. പി വി റേസ് ടു എക്സ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആവാം, നെഗറ്റീവ് ആവാം, ഫ്രാക്ഷൻ വരാം, എന്തും വരാം. ഇനി ഇവിടുന്ന് സി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെ കാണാം? ഫോർമുല സി വി പ്ലസ് ആർ ബൈ 1 - x. മറന്നുപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർമുല. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. പോളിട്രോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കും. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പവറാണ്. ഇനി പോളിട്രോപ്പിന്റെ വർക്ക് ടൺ, ജനറൽ വർക്ക് ടൺ കാണുന്ന ഫോർമുല NR ഡെൽറ്റ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ 1 - x. ഈ NR ഡെൽറ്റ ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ന് കൊടുക്കാം? P2 V2 മൈനസ് P1 V1 കൊടുക്കാം. തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സിലെ നാലാമത്തെ പ്രോസസ്സാണ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്. അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ല. അപ്പം ഡെൽറ്റ ക്യൂ എത്രയാണ്? 0. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക, എൻട്രോപ്പി കോൺസ്റ്റന്റ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഐസ് എൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയും. എൻട്രോപ്പി എസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അതായത് ചേഞ്ച് എൻട്രോപ്പി എത്രയാണ്? 0 ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്താ ഇക്വേഷൻ? ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു. അപ്പൊ ഇത് 0 ആണ്, ഇത് 0 ആണ്. എന്ത് കിട്ടും? ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്തായി? 0 ആയി. ഈ ഡബ്ല്യു അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആയി. അപ്പൊ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു. ഇത് ഏതാണ്? മറന്നുപോലെ അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് പ്രോസസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ പോസിറ്റീവ് എന്നാ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ല, അതാ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. വർക്ക് ഡൺ എന്താണ്? പോസിറ്റീവ്. അപ്പൊ ഈ വർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇത് പോസിറ്റീവ്, ഇത് പോസിറ്റീവ്, ഡബിൾ പോസിറ്റീവ്. പക്ഷെ കൂടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് എന്താവും? നെഗറ്റീവ്. അതായത് ആറ് നെഗറ്റീവ്, വർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ്, വർക്ക് പോസിറ്റീവ്, ഡബ്ല്യു പോസിറ്റീവ്. യു എങ്ങനെ കാണുന്നത്? മൈനസ് ഇൻറ്റു വർക്ക് എന്നാ കാണുന്നത്. മൈനസ് ഇൻറ്റു വർക്ക് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ്. വർക്ക് എന്താ വരുന്നത്? പോസിറ്റീവ്. അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് എന്താണ്? മൈനസ്. അപ്പം ഇന്ത്യൻ എനർജി എന്താ കിട്ടുന്നത്? നെഗറ്റീവാ കിട്ടിയത്. ഇന്ത്യൻ എനർജി കിട്ടുന്ന മീനിങ് എന്താ? അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു, ഡിക്രീസ് ആയി. അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക. അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനിൽ വർക്ക് പോസിറ്റീവ്, ഇന്ത്യൻ എനർജി നെഗറ്റീവ്, ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ആയി. അടുത്ത് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ വർക്ക് ഡബ്ല്യു എന്തായി? നെഗറ്റീവായി. ഡബ്ല്യു എന്താവുന്നു? നെഗറ്റീവായി. അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എന്തായി മാറുന്നു? ഇവിടെ നെഗറ്റീവായി മാറും. നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്തായി? പോസിറ്റീവ്. അപ്പൊ എന്തായി? യു എന്താ? പോസിറ്റീവ്. ഡെൽറ്റ യു പോസിറ്റീവ്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. അതും ഇതൊക്കെ നീറ്റിന് ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ഇവിടെ നോക്കി, ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ്, ഇത് ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ്, ഇതാണ് ഫൈനൽ പോയിന്റ്, ഇതാണ് ഫൈനൽ പോയിന്റ്. ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത? ഓളിയം കൂടുന്നു, പ്രഷർ പറയുന്ന ഓളിയം കൂടുന്നു. അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത്? എക്സ്പാൻഷൻ. അപ്പൊ എക്സ്പാൻഷനില് ഇത് ഐസോതെർമൽ ആണ്, അതിനേക്കാൾ അല്പം ചരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും അഡിയബാറ്റിക്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഐസോതെർമലിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് പി ബൈ വി ആണ്. അഡിയബാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗാമ കൂടെ വരും, മൈനസ് ഗാമ പി ബൈ വി. അതായത് ഐസോതെർമലിനേക്കാൾ ഗാമ ടൈംസ് സ്റ്റീപ്പർ ആയിരിക്കും ആരുടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡിയബാറ്റിക്കിന്റെ സ്ലോപ്പ്. ഇത് ഏതിന്റെ കേസാണ്? ഇത് ഏതാണ്? എക്സ്പാൻഷൻ. എക്സ്പാൻഷന്റെ ഗ്രാഫാണ് പറയുന്നത്. ഓളിയം കൂടി. ഇനി അതേ സമയത്ത് അത് കംപ്രഷന്റെ ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിലോ, ഇത് കംപ്രഷന്റെ ഗ്രാഫാ. ഓളിയം കുറയില്ലേ? കംപ്രഷനിലെ ഓളിയം കുറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ്, ഈ ലൈനാണ് ഫൈനൽ പോയിന്റ്. ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഓളിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആളുടെ ഗ്രാഫാണ് കംപ്രഷൻ. അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ ഉണ്ട്, ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ ഉണ്ട്. തിരിച്ചറിയണം, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും. അതായത് മുകളിലത്തെ എന്തായി മാറും? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നു, മുകളിലത്തെ എന്തായി മാറുന്നു? അഡിയബാറ്റിക്. താഴത്ത് എന്താണ്? ഐസോതെർമൽ. എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ പഠിക്കുന്നത്? അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി മാറും. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 3 ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് പിയും വിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ്. അഡിയബാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ പി വി റേസ് ടു ഗാമ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അടുത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം ആണെങ്കിൽ ടി വി റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1 ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ പി റേസ് ടു 1 മൈനസ് ഗാമ ടി റേസ് ടു ഗാമ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അതിൽ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക് റേഷ്യോ, ഗാമ സ്പെസിഫിക് റേഷ്യോ ആണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? സി പി ബൈ സി വി. ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം. അവിടെ ഇത് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗാമയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ നോർത്തിരിക്കുക. മോണോ അറ്റോമിക് ആണെങ്കിൽ 5/3, ഡൈ അറ്റോമിക് ആണെങ്കിൽ 7/5,
ട്രൈ അറ്റോമിക് ആണെങ്കിൽ 9/7. ഇനി അഡിയബാറ്റിക്കിന്റെ വർക്ക് ഡൺ കാണാനുള്ള ഫോർമുല NR/γ-1 T1 മൈനസ് T2 ആണ്. T1 മൈനസ് എന്താണ് T2, ഇനിഷ്യൽ മൈനസ് ഫൈനൽ. ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഞാൻ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പോളിയോട്രോപ്പിക് പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഈ T1 മൈനസ് T2 എന്ന് പറഞ്ഞ T1 മൈനസ് T2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിന് ഈക്വല? P1 V1 മൈനസ് P2 V2 ഈക്വല. നേരെ തിരിച്ചാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ, അതായത് T2 മൈനസ് T1, ഇപ്പൊ എന്താ T1 മൈനസ് T2. അപ്പം ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തും കൊടുക്കാം, P1 V1 മൈനസ് എന്നും കൊടുക്കാം, P2 V2 എന്നും കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്ത്. അപ്പം ഇത്രയാണ് ഏതിനകത്ത് വരുന്നത്, അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രോസസ് കൂടെ ഉണ്ട്, സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഒരു വലിയ ടോപ്പിക്കാ, അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാം. സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം, ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ്. അടുത്ത ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 2017 നീറ്റിൽ ചോദിച്ച, അതായത് ഒരു PV ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ PV ഡയഗ്രാമത്തില് 4 തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ഉണ്ട്. നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 1 2 3 4. എന്നിട്ട് മാച്ച് ദ ഫോളോവിങ്. നിങ്ങൾക്കൊരു 4 ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കാം ആദ്യം ഓരോ പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് അതിൽ 2 അങ്ങോട്ട് കയറ്റി എളുപ്പമാണ്. ഒന്ന്, ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്താ പ്രത്യേകത, നമ്മൾ പഠിച്ച ഗ്രാഫ് ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നത് കിട്ടും. അതായത് ഓളിയം കോൺസ്റ്റന്റ്, പ്രഷർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓളിയം എന്താണ്, കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഐസോകോറിക്. ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്, ഐസോകോറിക്. ഇനി 2 പറയാം, 2 3 പറയാം. 4 പ്രത്യേകം എന്താ, ഇവിടെ നോക്ക്, ഇതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനാ. ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ എന്താ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓളിയം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ്. പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഐസോബാറിക്. ഇനി കർവ് 2 പേർക്കാണ്, ഒന്ന് അഡിയബാറ്റിക്, രണ്ടാമത്തത് ഐസോതെർമൽ. അപ്പൊ അതില് അഡിയബാറ്റിക് ഐസോതെർമൽ പ്രത്യേകം എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഗ്രാഫ് തന്നെ പഠിച്ചതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് പഠിച്ചത്. അതായത് ഐസോതെർമലിനേക്കാൾ സ്റ്റീപ്പർ ആയിരിക്കും അഡിയബാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും അഡിയബാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ 2 ഗ്രാഫില് ഐസോമ ഏതാ വരുന്നത്, ഇത് ഐസോതെർമൽ, ഇതെന്തായിരിക്കും അഡിയബാറ്റിക്. എന്തുകൊണ്ടാ, ആർക്കാ ചരിവ് പോലെ അഡിയബാറ്റിക്. കാരണം എന്താ, ഐസോതെർമലിന്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, P/V. അഡിയബാറ്റിക് ആണെങ്കിലോ മൈനസ് ഗാമ P/ എന്താണ് V. അപ്പൊ ഐസോതെർമലിനേക്കാൾ ഗാമ ടൈംസ് സ്റ്റീപ്പർ ആയിരിക്കും അഡിയബാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ചരിവ് ആർക്കാണോ കൂടുതൽ നോക്കാം, രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കല്ലേ ചരിവ് കൂടുതൽ, അപ്പൊ അതാണ് അഡിയബാറ്റിക്. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്, ഐസോതെർമൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കാം. അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്താ വരുന്നത്, ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞ ഐസോകോറിക്. അപ്പൊ P എന്ന് പറഞ്ഞ C ആണ്, PC ആ വരുന്നത്. അടുത്ത് പ്രോസസ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡിയബാറ്റിക്, Q എന്ന് പറഞ്ഞ A ആ വരുന്നത്, Q എന്ന് പറഞ്ഞ A. അത് 2 നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. വേണ്ട, പ്രോസസ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പ്രോസസ് 3 ഐസോതെർമൽ. പ്രോസസ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞ D ആണ്, R D ആണ്. പ്രോസസ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞ ഐസോബാറിക്, B ആണ്, B ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ്. ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും, അതും ചോദിച്ചുള്ളതാണ്. ഈ ഫിഗർ തന്നിട്ട്, അതായത് ഈ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് വർക്ക് ഡൺ മാക്സിമം ഏത് പ്രോസസ്സിലാണ് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക, ഒരു PV ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ കണ്ടാൽ വർക്കിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഒരു PV ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ ഉണ്ടെന്നായിരിക്കും, വർക്കിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഏരിയ അണ്ടർ ദ ഗ്രാഫാണ്, ഒന്ന്. ഇത് ഐസോകോറിക്, നമ്മൾ പഠിച്ചു ഐസോകോറിക്, ഓളിയം കോൺസ്റ്റന്റ്, വർക്ക് ഡൺ 0. ഇവിടെ ഏരിയ ഇല്ല, ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ. എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അടുത്ത് എന്താ വരുന്നത്, അഡിയബാറ്റിക്. ഇത്ര അഡിയബാറ്റിക് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആണല്ലോ. അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരും ഐസോതെർമൽ, കുറച്ച് ഏരിയ കൂടുതലാണ്. അഡിയബാറ്റിക്കോ ഇത്ര ഏരിയ എന്താണ് കൂടുതലാണ്. അതിന് എന്താ പറഞ്ഞത്, ഐസോബാറിക്കിനും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഏരിയ, ആരേക്കാൾ, ഐസോതെർമലിനേക്കാൾ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഏരിയ കൂടുതൽ ആർക്കാണ്, ഐസോബാറിക്. വർക്ക് ഡൺ മാക്സിമം ആർക്കാ, ഐസോബാറിക്. വർക്ക് ഡൺ ഐസോബാറിക് ആണ് മാക്സിമം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ആർക്കാ കൂടുതൽ, തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആള്, അതായത് ഐസോതെർമൽ.
അതിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന അഡിയബാറ്റിക്, അതിന് ഐസോകോറിക്. എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഐസോകോറിക് വർക്കിന് എത്രയാണ്? 0 ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിക്കാം. A gas is compressed isothermally to half its initial volume. The same gas is compressed separately through a adiabatic process until its volume is again reduced to half. Then 4 ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞ കേസുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ഐസോതെർമലി കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഹാഫ് വോളിയം, അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അഡിയബാറ്റിക്കലിയും കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഹാഫ് വോളിയം. നമ്മുടെ അതിൽ എത്രയുണ്ട്? 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് കംപ്രസിംഗ് ദ ഗ്യാസ് ത്രൂ അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് വിൽ റിക്വയർ മോർ വർക്ക് ടു ബി ഡൺ. അതായത് അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന അഡിയബാറ്റിക് വർക്കാണ് കൂടുതൽ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് ഐസോതെർമൽ വർക്കാണ് കൂടുതൽ. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. നാലാമത്തേത് കംപ്രസിംഗ് ഐസോതെർമൽ റിക്വയർ മോർ വർക്ക് ടു ബി ഡൺ. അപ്പൊ ഏത് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. നമ്മൾ പഠിച്ചു തന്നെ, ഞാൻ ഓൾറെഡി അഡിയബാറ്റിക് പറഞ്ഞത് തന്നെ. എന്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്രാഫ് പറഞ്ഞു, കംപ്രഷന്റെ ഗ്രാഫ്. എന്താ ഗ്രാഫ് വരുന്നത്? പി വി ഗ്രാഫില് കംപ്രഷൻ നമ്മളെങ്ങനെ വരച്ചത്? ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാ വരച്ചു. ഓളിയം എന്താ കുറയാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഐസോതെർമൽ, അതിന്റെ മുകളിൽ എന്താണ്? അഡിയബാറ്റിക്. പറഞ്ഞ എപ്പോഴും അഡിയബാറ്റിക്കിന്റെ ആണ് എന്താണ്? സ്റ്റീപ്പർ, അതായത് അതിന്റെ ചരിവ് കൂടുതൽ. ഇത് മുകളിലോട്ടാ പോകുന്നത്. അപ്പൊ മുകളിലോട്ടാണ് ചരിവ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ? ഇത് മുകളിലോട്ടാ, കംപ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വോളിയം കുറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഐസോതെർമൽ തിരിയും, ഇതാണ് അഡിയബാറ്റിക്. ഞാൻ തിയറി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പി വി ഗ്രാഫിന്റെ വർക്ക് കണ്ടാൽ പി വി ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ കണ്ടാൽ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? വർക്കിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഐസോതെർമൽ ഇത്ര ഏരിയ ഉള്ളൂ, അഡിയബാറ്റിക് കുറച്ചുകൂടെ ഏരിയ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ആർക്കാ ഏരിയ കൂടുതൽ? അഡിയബാറ്റിക്കിനാണ് ഇവിടെ ഏരിയ കൂടുതൽ. കാരണം എന്തായാലും ഉണ്ടാ കംപ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് വേറെ പറഞ്ഞു, അതെല്ലാം പറഞ്ഞ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് പറഞ്ഞു. അവിടെ ഓളിയും കൂട്ടിയാ പറഞ്ഞു. ഓളിയും കൂടുന്നു, എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. ഇവിടെ ഓളിയും കുറയുന്നു, കംപ്രഷൻ ആണ്. അപ്പൊ കംപ്രഷൻ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയി. ആർക്കാ? അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിനാണ് വർക്ക് ഡൺ കൂടുതൽ. അപ്പൊ അതിൽ ഓപ്ഷൻ എ, അഡിയബാറ്റിക് വർക്കാണ് ഐസോതെർമലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചുള്ളൂ. 2015 ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഹാഫ് ആക്കുന്നു, എന്നിട്ട് 4 പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഈ 4 പ്രോസസ്സിൽ ആർക്കാണ് വർക്ക് ഡൺ കൂടുതൽ? ഐസോകോറിക്, ഐസോബാറിക്, അഡിയബാറ്റിക്, ഐസോതെർമൽ, ഇത്രയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കംപ്രസ് മറന്നുപോലെ മുകളിലോട്ടാ വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഐസോകോറിക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഐസോകോറിക്കിൽ എന്താണ്? വോളിയം ചേഞ്ച് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് വർക്ക് ഡൺ 0. അപ്പൊ ബാക്കി 3 പ്രോസസ് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാ നോക്കിയാൽ ഐസോതെർമൽ, അഡിയബാറ്റിക്. ഐസോബാറിക് മുകളിലല്ല വരയ്ക്കേണ്ട, ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഇതാണ്. ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റിലെയും ഇതാണ് ഫൈനൽ പോയിന്റ്. ഫൈനൽ പോയിന്റ് പ്രശ്നം എന്താണ്? സെയിം. അതല്ല ഐസോബാറിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് ഐസോബാറിക്. അപ്പൊ ഐസോബാറിക്കിന്റെ ഏരിയ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതിനേക്കാൾ ഏരിയ കൂടുതലാണ് ഐസോതെർമൽ, അതിനേക്കാൾ ഏരിയ കൂടുതലാണ് അഡിയബാറ്റിക്. അപ്പം കംപ്രഷന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ഓർഡർ റിവേഴ്സ് ആണ്. എന്താ ഓർഡർ റിവേഴ്സ് ആണ്? വർക്കിന് ആർക്കാ കൂടുതൽ? അഡിയബാറ്റിക് ആണ് ഏറ്റവും വർക്ക് കൂടുതൽ ഫോർ കംപ്രഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ ആരും ഐസോതെർമൽ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഐസോബാറിക്. ഐസോകോറിക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓൾറെഡി എന്താണ്? 0 ആണ്. അത് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രഷൻ ആയാലും എക്സ്പാൻഷൻ ആയാലും. ഇൻ ദ ഗിവൻ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഡയഗ്രാം വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ P1 ആൻഡ് P2? ഒരു ഡയഗ്രാം, ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏത് ഗ്രാഫാ? വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാഫ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് θ1, ഈ ആംഗിൾ θ2, P1 P2 റിലേഷൻ. 4 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. P2 ഈക്വൽ ടു P1, P2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ P1, P2 ലെസ് ദാൻ P1 cannot be predicted. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മള് വിയും ടി ആണ് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഐസോബാറിക് പറഞ്ഞതാണ്. എന്താ പറഞ്ഞ? സ്ലോപ്പ്, ആംഗിൾ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രഷർ. അതായത് ആർക്കാണോ ആംഗിൾ കുറവ് അയാൾക്ക് എന്താണ്? പ്രഷർ കൂടുതൽ. അപ്പൊ ആംഗിൾ കുറവ് ആർക്കാ? θ1 ലെസ് ദാൻ θ2. θ1 കുറവാണ്. അപ്പം θ1 കുറവാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും? കൂടുതൽ. P1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ P2. അപ്പം P1 ആണ് വലുത്, P2 ലെസ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്.
ഓപ്ഷൻ ഏതാ വരുന്നത്? P2 less than P1, ഓപ്ഷൻ 3. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. If delta U and delta W represent the increased internal energy and work done by the system respectively in a thermodynamic process, which of the following is true? അപ്പോൾ അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുകയും മനസ്സിലാവും. അതിൽ ഡെൽറ്റ യു ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഡെൽറ്റ യു മാറുന്നുണ്ടേ. നമ്മൾ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. ഐസോതെർമൽ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐസോതെർമൽ കേസ് വരുമ്പോഴേക്കും ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ അല്ലെ ഡബ്ല്യു ആണ്, അല്ലെ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ആണ്, വർക്കാണ്. ഐസോതെർമൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുൾ ഹീറ്റും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇന്റേണൽ എനർജിക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അഡിയബാറ്റിക് ആണ് എടുത്തതിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അഡിയബാറ്റിക്കില് ഡി ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു. അതിൽ ഇത് സീറോയാ അഡിയബാറ്റിക്കില്. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു. അപ്പൊ ഏത് പ്രോസസ്? അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണ്. എന്താ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ. അവിടെ ഏതാ വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ 2. ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു എന്ന് ചെയ്യണം അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ കോമൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ 2.